చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి చిగురించిన ఆశలతో చీకటిలో చిరుదీపము వేదనలో మన స్వాంతము చీకటిలో చిరుదీపము వేదనలో మన స్వాంతము దివ్యమైన స్నేహము శాంతినిచ్చు దైవము దివ్యమైన స్నేహము శాంతినిచ్చు దైవం చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి చిగురించిన ఆశలతో. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఒసిగినటువంటి ఈ యొక్క నూతన దినాన్ని బట్టి దేవునకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనడానికి మీకందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారు వారి యొక్క ఉద్దేశాలను వడ్రానం నాగరాజు అండ్ శోభారాణి, క్రిషాంత్ అండ్ మాన్య వారి యొక్క ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ గివింగ్ టు సేక్రెడ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ గాడ్స్ విజ్డమ్ అండ్ సల్వేషన్. భోగ ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ వారి యొక్క ఉద్దేశం గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ భోగ మరియ కరుణ కుమార్. గాది సంగీత అండ్ ఫ్యామిలీ వారి యొక్క ఉద్దేశం బర్త్డే బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ సెమియాన్ రెడ్డి అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్. డి విజయ్ కుమార్ అండ్ డి స్వర్ణ కుమారి ఫర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రే ఫర్ ఫ్రెండ్స్, old age people, widows and youth, blessings upon for Benny and team and their good health and success of retreat program. Mandala Hudaya Raju, Maria Bertilla, M. Anudeep Prakash, V. Rajesh, Alfonso and baby and Christina, Varika Uddesham. Thanksgiving and blessings upon family and favors to be granted and to grow in faith. Madhanu Karuna Prasad, Sandhya Meghavarun and Marianvita Varika Uddesham. Thanksgiving for getting permission from government to conduct exams in Sai Deepthi B.Ed College and bright future of children and God's knowledge and good health of family members and special intentions afford to Sacred Heart of Jesus. Muppadi Teresa and Nageshwara వారి యొక్క ఉద్దేశం to solve all gastric problems and BP problems for Teresa and to get rid of alcohol of Nageshwara and pray for 5 families and special intentions of family and for good health of family members Muppadi Naresh and Maria Rani to change heart and Teja Babu for good health and God's blessings. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా బర్త్డే బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ తుమ్మ బాల మనీష్ రెడ్డి and for his good health and bright future and thanksgiving for blessings upon family offered by Tumma David and Pramila. Special intentions and good health of family members offered by Mettu Joseph, Anirudh Reddy and Mary Tejasvi. For special intentions of Anusha and for good job of Mary's son offered by Anusha. For good health of Robert and for speedy recovery from the heart attack and recovery of amount from Anthony and Paul Raj offered by Vani and family. A person offered with
affected with COVID-19 to be healed completely and for God's protection and good health of family. Thanksgiving and blessings upon Akshay and Akshita offered by Anthony Reddy and Sujata. For departed soul of Bhoga Maria Karunakumar offered by Bhoga Arogyam. To get good results in PR exam and jobs for Divya, Vinod Reddy, Alekhya, and for good business of Ratna Reddy and family protection offered by Clemens and Ratna Reddy. For speedy registration and construction of upcoming Yelu Retreat Center offered by Sharon. Asking forgiveness from God's and lead a good life offered by Joseph Reddy, Sali Bandla and Shravanti Tirumala Reddy. For good health offered by Mary Ratna. To get good results for Madhusmita in NEET exam and bright future and development of Madhusmita, Rajashri, Ayush and Raja and Aishwarya. For good health, mass offered by Aduri Joseph Reddy, Sirisha, Akshara and Adhya and family for good health. For special intentions and blessings and favor upon Prasanna Kumar and blessings upon children offered by family members. For good health of Linjala Hemachandra offered by L. Santosh Kumar. Thanksgiving and blessings upon Pratyusha, Prashant, Pranvit Reddy and good jobs for Pratyusha, Prashant, Navneet Reddy and Sindhu offered by T. Simon and Ursula. Pray for Reje T. Krishna Rao, Saraswati, Father Anil, Ajay Kumar, Dhaneshwari for blessings. For departed soul of Isai Gunamma offered by Isai Devamma. For good health and speedy recovery of Penta Reddy, Arogya Reddy. For gift of child offered by Allam Sampath Reddy and Supraja. Special intentions and thanksgiving offered by T. Pratap Reddy, Jyoti, T. Rajiv Reddy. Thanksgiving and special intentions offered by Chinnappa Reddy. Thanksgiving mass offered by Boyapati Inna Reddy, Aruna, Suresh Reddy and Sangeeta. For family blessings offered by Songa Siddhaya and family. Pray for Akira Nandan to improve concentration and attention offered by Nirmala. To get transfer for Sridhar from Vizag to Jaggayapet. For bright future, good job and to lead a holy life offered by Manoj. For departed soul of Pappula Fatima offered by S. Inna Reddy. For God's knowledge upon Bodepudi Bharatraj to write BCom computer final year exams and for all students offered by Sujata and Bodepudi. Special prayer for success in the degree final exams for Bodepudi Bharatraj offered by Michael and family and for God's protection upon him for Luxembourg. For success in the nationality exam for Michael and God's protection and wisdom and knowledge upon him offered by Michael and family from Luxembourg. Thanksgiving for good health of family and corona patients and blessings upon Bala Rakesh, Bala Rajesh and special intentions offered by Bonagiri Francis and Bharati and family. For good health of Potireddy, Rajapureddy and recovery from hospital offered by Potireddy Sujata. To get appointment letter for
Snehankita Reddy from Indian Navy Academy, and blessings upon Mary Sanjana, Snehankita Shaw Reddy, Ankita, Dominic, offered by Tirumala Reddy, Shaw Reddy and Anita. Thanksgiving Mass offered by Parini Alvin Reddy. Thanksgiving Mass offered by Arun Reddy and family. Thanksgiving Mass offered by Archana Reddy and family. Thanksgiving Mass offered by grandchildren of Parini. For good health of Meramma, Rajesh, Anuradha, Saushilia, Lasya Mary. For departed soul of Boga Maria, Marian, Teresa, Joji, Maditada, Mariadas, offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving and God's protection and special intentions offered by K. Marianna. For good health and for husband's job and for bright future of son offered by devotee. For good health offered by K. Inyasama. Mass offered to Our Lady of Sahaya Mata from Goli Theodore, Polanki Lourdu, Josephine, Ritika, Bala family, to heal PL Josephine from health issues and to get good reports. Birthday blessings upon Jaya Joshi Advocate on 21st September. On birthday blessings upon her sister on September 22nd, and pray for Marthamma and for good health. Thanksgiving and for to reduce corona in family and for good health of family, and special intentions offered by Kakumanu Lourdu Marianna and Fatima. Birthday blessings upon Nancy and Ishika, and godly fear, wisdom, Holy Spirit, and gifts and bright future offered by Gopu Celestina. Thanksgiving Mass offered by Pasam Anthony Reddy. Pray for Praneeth and for clear 25 lakhs debts, peace in the family and for deliverance. Mass offered to Saint Anthony from Goli Theodore, Polanki Lourdes Josephine, Ritika, Bala and family to heal PL Josephine from all health issues and to get good reports. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ఈ యొక్క ఉద్దేశాలను అనుసరించి వీరి యొక్క విన్నపాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, వారి యొక్క విన్నపాలను వారి యొక్క కుటుంబాలను దేవుడు స్వీకరించి వారందరినీ కూడా దీవించాలని ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క ప్రస్తుత కాలములో మనకందరికీ కూడా తెలిసిన విధముగా మానవులుగా మనమందరము కూడా ఈ యొక్క కరోనా వల్ల ఎన్నెన్నో రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు అందరము గురవుతున్నాము. మానవుని యొక్క మనుగడలో, మానవుని యొక్క జీవిత ప్రక్రియలో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇంతవరకు మానవ జాతి తప్ప ఇంకేమీ లేదు, అంతా మానవులదే అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం ముందుకు సాగుతుండగా
ఈ యొక్క కరోనా మన యొక్క జీవిత యాత్రను ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది. అనగా మన యొక్క జీవితంలో మనం జీవిస్తున్నటువంటి యొక్క జీవితానికి కొద్దిసేపు ఆగి ఆలోచించి దీని ద్వారా మన యొక్క జీవితంలో మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాలను ఎన్నెన్నో రకాలుగా ఎంతో మంది వారికి తెలిసిన విధముగా వారు ధ్యానించుకున్నటువంటి విధముగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మనం కూడా తెలుసుకుంటున్నాము. మరి మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మనకందరికీ కూడా తెలుసు, మనము దేవునికి దూరమైనప్పుడు మన యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుందో అదే విధముగా ఈ యొక్క కరోనా రావడం వలన ఈ యొక్క ప్రస్తుత కాలంలో ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఆ యొక్క మార్పులలో ఒక మార్పు మనం ధ్యానిస్తే అది ఆర్థిక మార్పు కావచ్చు. ప్రపంచాన్నంతా కూడా కదిలించి వేసింది. ప్రపంచపు ఆర్థిక పరిస్థితిని అంతా కూడా తారుమారుగా చేసింది. ఈ యొక్క ప్రక్రియలో మానవులుగా మనము ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నామో మనకందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క కుటుంబ జీవితంలో కావచ్చు, వారి యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు, లేదా వారి యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కావచ్చు, చదువుల కోసం కావచ్చు, ఇంకా నూతన వస్తువులు కొనటంలో కానీ, నూతన ఇళ్లను కట్టుకోవడంలో కానీ, ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ వెళ్తే ఆర్థిక పరిస్థితిని చాలా వరకు దెబ్బతీసింది. మనం అందరము కూడా ఆ యొక్క సమాజంలో అనగా ఈ యొక్క ప్రస్తుత సమాజంలో ఈ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులను పడుతూ జీవిస్తూ ఉన్నాము. మరి మనమందరము కూడా వడకాన్ని ప్రారంభించి ఉన్నాము. ఈరోజు ఈ యొక్క వడకాన్నంతా కూడా దేవుని యొక్క చేతులకు మనం సమర్పించుకుందాం. ఈరోజు ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ నుంచి, అలాగే బెన్నీ గారి యొక్క వాక్య పరిచర్య, సిస్టర్ భాను గారి యొక్క వాక్య పరిచర్య, ఆరాధన, ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క సమక్షంలో మనమందరము కూడా ధ్యానిస్తూ ముందుకు సాగాలి. అంటే మనకు దేవుని యొక్క కృపా కనికరాలు చాలా అవసరం. మరి ఈ యొక్క ప్రస్తుత కాలంలో ఈ జరుగుతున్నటువంటి మార్పులను బట్టి మనమందరము కూడా ఎన్నెన్నో విధాలుగా టెన్షన్ పడుతూ జీవిస్తున్నాం. కానీ దేవుడు మనకు ఒసిగినటువంటి ఫ్రీ గిఫ్ట్, మనకందరికీ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా మన దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా దేవుడు మనకు ఒక ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు. అదేమిటంటే రక్షణ. యేసుక్రీస్తు మార్గంలో, యేసుక్రీస్తు నామములో, యేసుక్రీస్తు శిలువ నీడలో, యేసుక్రీస్తు రక్తములో మనము దేవుని యొక్క రక్షణ ఫ్రీగా పొందుకుంటున్నాము. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కాలములో మానవులుగా మనము ఆ యొక్క రక్షణ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి చాలా వరకు మనకున్నటువంటి ఇబ్బందుల్లో తారుమారై ముందుకు వెళ్ళలేక, అటు వెనుకకు చూడలేక, ఏమి చేయాలో తోచలేక మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా తారుమారుగా ఉంది. అందుకనే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క వడకంలో పాల్గొనబోతుండగా రెండవ రోజుగా మనం అందరం కూడా ఆ యొక్క విషయముల గురించి మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాము. వాక్య పరిచయ ద్వారా, ఆరాధన ద్వారా. మరి ఈ యొక్క ఆలోచనలో మనమందరం కూడా దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనబోతుండగా మనము దేవునికి ప్రాముఖ్యతనివ్వకుండా వేరే వస్తువులకు కానీ, వేరే మనుషులకు కానీ, లేదా మన యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులకు కానీ, ఇంకా ఏవైనా విషయాలకు మనం ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్లయితే మనం ఈరోజు గ్రహించాలి, దేవునికి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి అని మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి. మరి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనబోతుండగా మనం అందరం కూడా మన యొక్క పాపపు స్థితిని, పాపపు జీవితాన్ని ప్రభువుకి సమర్పించి ప్రభువు నుంచి క్షమాపణను కోరుకుందాం. అదే విధముగా ఈ రోజు జరగబోతున్న ప్రతి కార్యములో కూడా దేవుని హస్తం మనతో ఉండాలి అని మనం అందరము కూడా ప్రార్థించుకుందాం. వాక్యాన్ని ఆలకించబోతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ, అలాగే వాక్యాన్ని బోధించబోతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా
దేవుని యొక్క చేతుల్లో సమర్పిస్తూ దేవుని నుంచి మనము పాప క్షమాపణను, కరుణను, అనుగ్రహాన్ని పొందుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీ పవిత్ర ధర్మశాస్త్రములను అన్నింటినీ నీ మీద ప్రేమ, సోదర ప్రేమను పునాదులపై స్థిరపరచితివి. మేము నీ ఆజ్ఞలను పాటించుచు నిత్య జీవితమునకు అర్హులమవునట్లు కృపజూపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పఠనము. సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము. పవిత్ర వచనములు 1వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు మరియు 10వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు. రాజు హృదయము పంట కాలువల వలె ప్రభుని అధీనంలో నుండును. దేవుడు దానిని తన ఇష్టం వచ్చినట్లు త్రిప్పును. ఎవని కార్యములు వానికి ఉచితముగానే కనిపించవచ్చును, కానీ మనుషుని ఉద్దేశములను పరిశీలించి చూచువాడు ప్రభువు. బలిని అర్పించిన దానికంటే కూడా అధికముగా నీతి న్యాయముల వలన ప్రభువు ప్రీతి చెందును. గర్వపు చూపు, అహంకారపు హృదయము దుష్టుల పాపము వలనను జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పని చేసినచో చాలా లాభము కలుగును. త్వరపడినచో ఫలితము అబ్బదు. అబద్ధములాడి సొమ్ము చేసుకొన్నచో లాభము లేదు. అట్టి పనికి పూనుకొని వాడు చావు కోరల్లో చిక్కుకొనును. దుర్మార్గునికి ఎల్లప్పుడూ చెడ్డను చేయవలేననే కోరికే. అతనికి తోడి నరుని మీద దయ పుట్టదు. పొగరుబోతును శిక్షించినప్పుడు సామాన్యునికి కూడా బుద్ధి వచ్చును. బుద్ధిమంతుడు ఉపదేశము నుండి జ్ఞానమును ఆర్జించును. దుష్టుల ఇండ్లలో ఏమి జరుగుచున్నదో న్యాయమూర్తి అయిన ప్రభువునకు తెలియను. అతడు వారిని సర్వనాశనము చేయును. పేదవాని మొరను ఆలింపని వాడు స్వయంగా మొరపెట్టినప్పుడును ఎవరును వినరు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక.
పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగును గాక. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 19 నుంచి 21 వరకు. యేసు తల్లి సోదరులు ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి. జనులు కిక్కిరిసి ఉండటం వలన ఆయనను కలుసుకొనలేకపోయిరి. నీ తల్లి సోదరులు నీతో మాట్లాడుటకై వెలుపల వేచి ఉన్నారు అని ఒకరు చెప్పిరి. అందుకు యేసు వారితో, దేవుని వాక్కును ఆలకించి పాటించువారే నా తల్లి నా సోదరులు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. అంకితమో ప్రభు అంకితమో, అంకితమో ప్రభు అంకితమో, నీ సేవలో నా జీవితం, నీ సేవలో నా జీవితం. చేకొనుమో మోదముతో, చేకొనుమో మోదముతో, కానుకగా నా సర్వము, కానుకగా నా సర్వము. అంకితమో ప్రభు అంకితమో, అంకితమో ప్రభు అంకితమో. ఈ చిన్ని కానుక పవిత్రపరచి దీవించు స్వామి, ఈ చిన్ని కానుక పవిత్రపరచి దీవించు స్వామి. నీ దివ్య పాద సేవలో నన్ను నిలుపుము స్వామి, నిలుపుము స్వామి. అంకితము ప్రభు అంకితము, అంకితము ప్రభు అంకితము. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరుణల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ ప్రజల అర్పణములను దయతో స్వీకరింపుము. మరి ముఖ్యముగా ఈ యొక్క అప్పము ద్రాక్షరసముతో పాటు ఈరోజు దివ్య బలి పూజను సమర్పిస్తున్నటువంటి వారిని, వారి యొక్క కుటుంబాలను మీకు సమర్పిస్తున్నాము. అదే విధముగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు వడకానికి కావలసినటువంటి స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా పేరు పేరున దీవించమని, వారందరినీ కూడా మీ యొక్క చేతులలో సమర్పిస్తుండగా మీ యొక్క చల్లని చూపులు వారి మీద ఎల్లప్పుడుండులాగున ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రభువా, ఈ యొక్క పేద హృదయాలను స్వీకరించండి, మా యొక్క అర్పణములను స్వీకరించండి. మా యొక్క జీవిత విధానాన్ని మీకు సమర్పిస్తుండగా మమ్మల్ని దీవించండి. ఈ యొక్క అర్పణలన్నీ కూడా మీకు ప్రీతికరముగా ఉండేలాగున మా యొక్క జీవితాలన్నీ కూడా నీ యొక్క మార్గమునకు సరైన విధముగా, నీ యొక్క పిలుపుకు యోగ్యమైన విధముగా ఉండేలాగున దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ యొక్క మనవులన్నీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను
కలుగురుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము, ప్రభువు వైపు త్రిపియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదుము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మత్య మానవునికి సాయం చేయుట కొరకు నీవు దైవత్వముతో మా మధ్యకి వచ్చితివి. దానిని మేము ప్రత్యక్షముగా చూడగలుగుచున్నాము. ఇది అపారమైన నీ ఘనతకు గుర్తు. అంతేకాక మా పతనమునకు కారణమైన మర్త రూపమును మాకు పరిష్కారముగా ఉండ చిత్తగించితివి. ఈ రీతిగా మా పతన హేతువైన మానవ రూపముని మా రక్షణ సాధనముగా రూపొందించి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మాకు రక్షణ చేకూర్చితివి. మనిషిని తిరిగి నీతో సఖ్యపరచుకొంటివి. అతని ద్వారా నిరతము నీ సమక్షములో ఆనందించుచున్న దూతల బృందము నీ వైభవమును ఆరాధించుచున్నది. వారితో మా స్వరములను ఏకము చేయ అనుగ్రహింపుడు అని వేడుకొనుచు నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన యొక్క జీవితాన్ని మన కొరకు త్యాగం చేసి తన యొక్క శరీరాన్ని, రక్తాన్ని ప్రతిరోజు కూడా మనం నూతన జీవితం పోసుకొని జీవించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మన కొరకై తన యొక్క శరీర రక్తాన్ని కూడా ధారపోశాడు. ఈ యొక్క సాధారణమైనటువంటి అప్పము, ద్రాక్షారసము క్రీస్తు శరీరము, రక్తముగా మార్చబడేటటువంటి ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి తరుణములో మన యొక్క జీవితాలను సమర్పించుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజంతా కూడా వడకం కొనసాగుతుండగా ఈరోజు వడకంలో వాక్యాన్ని బోధించేటటువంటి ఫాదర్ గారి కోసం, అలాగే భాను సిస్టర్ కోసం, అలాగే ఆరాధనలో, అలాగే వాక్యాన్ని వింటూ ఈ యొక్క వడకంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యములను చవి చూడాలని మనం అందరము కూడా కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిత్యముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా, నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవూయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా యేసువా, మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరల వచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము. మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణము ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమకం నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువార మగుమమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా తుమ్మాబాల అగ్రపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఇదిగో ప్రభువా, ఈ యొక్క వడకంలో పాల్గొతున్న ప్రతి ఒక్కరిని, వారి యొక్క కుటుంబంలో మరణించినటువంటి ప్రతి ఒక్క సభ్యుడిని, సభ్యురాలను మీ యొక్క పిలుపుకు అర్పిస్తున్నాము. జ్ఞానస్నానం ద్వారా క్రీస్తు మరణంలో వారందరికీ కూడా మీ యొక్క ఉత్థానంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని దయచేయండి. ఉత్థానమవుతు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరం మందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని దివ్య ప్రకాశంలో చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతల్లిగు మరి మాతతోను, ఆమె భర్తయ్య పునీత జోజప్ప గారితోను, పునీత అపోస్తలతోను, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ బ్రెనార్డ్ మెట్స్ గారితోను, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక.
మన రక్షకుడు మనకు స్వయంగా నేర్పించినటువంటి ఆ యొక్క పరలోక ప్రార్థన ద్వారా మన యొక్క జీవితాల్లో అనుభవించే ప్రతి ఒక్క ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి మోక్ష భాగ్యమును మనము అందరము కూడా పొందుకోవాలని మన యొక్క రెండు చేతులను ప్రభు వైపు చాపుతూ ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండును గాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించి ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు అందరూ ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక మాట పలికిన ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరక్తంలో నిత్య జీవనకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా, నా తోడు నీవయ్యా, నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీడ నీవయ్యా, ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా. చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం. చిరకాల స్నేహితుడా, హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా. బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం,
లోకాన లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం నా యేసుని స్నేహం. బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం. లోకాన లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం నా యేసుని స్నేహం. చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం. చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం. చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాల సన్నిహితుడా. చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాల సన్నిహితుడా. నేను మంచి కాపరిని, నేను నా గొర్రెలను నన్ను నా గొర్రెలను ఎరుగును అని ప్రభువు నడువుచున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజతో నూతన దినాన్ని, అలాగే రెండవ రోజు అయినటువంటి వడకపు రోజు, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ అంతరం మనకందరికీ కూడా ఫాదర్ బెన్నీ గారు వాక్య బోధన ఇవ్వబోతున్నారు. అలాగే ఈరోజు పూజను సమర్పించినటువంటి వారు, మరి ముఖ్యముగా ఈ యొక్క పూజకు కావలసినటువంటి వడకానికి కావలసినటువంటి స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్ర వరముల ద్వారా మమ్ము సంతృప్తి పరచుచున్నావు. మేము నిర్వహించిన రక్షణ బలిఫలములను మీ జీవిత విధానములో ప్రదర్శింపగలుగుటకు నీ నిత్య సహాయమును మాకు దయచేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఈ యొక్క రెండవ రోజు వడకంలో మీకు అందరికీ కూడా దేవుని యొక్క ఆశీస్సు కలగాలని, దేవుని యొక్క వాక్యం ఆలకించబోతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి యొక్క జీవితాల్లో అద్భుత కార్యాలను చూడాలని కోరుకుంటూ, మీరు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి, మేము మీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అందరము కలిసి దేవుని యొక్క మార్గంలో ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని దేవుడు దయచేయాలని ప్రార్థించుకుందాం. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా.
వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాళ్ళే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాళ్ళే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి ఆత్మతో జీవింప నేర్పుమమ్మా ఆత్మతో జీవింప నేర్పుమమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా పరదేశులం ఈ భూమిలో.